लया जहान लया बिमान, जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन कहा तन कहा, जिनी तुधनो तन कहा तिन जम नेड़ न आया। मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी। निर्भव ते निर्वैर है, निर्वैर है। निर्भव ते निर्वैर है, निर्वैर है, निर्वैर है। सतगुरु सेवा राम जी, सतगुरु सेवा राम जी। साडे अंग संग होए सहाय, सतगुरु सेवा राम जी। साडे अंग संग होए सहाय। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਤਰੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22 ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਗਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇ ਮਨ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਕ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ ਅਣਜਾਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਨ ਅਣਜਾਣ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੇ ਮਨ, ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ ਨਮਰਤਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗ ਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਵਨ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਇਹ ਹੈ
असां यतन करना है अभ्यास करने का, उन गुणों की प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखना है। एक कदम रखांगे जदन असी किली दे नाल जुड़े रवांगे, असी पढ़ाई पढ़ते रवांगे, साढ़े ते रोज़ाना जिस तरह शरीर ते रोज़ाना मैल चढ़दी ना, ते रोज़ाना असी इशनान करने हाँ, उसी तरह मन ते भी संसारिक विचारां दी, विकारां दी, वाइब्रेशन दी, नैगेटिव वाइब्रेशन जो आते रहते हैं, उन्हों दी मन ते मैल चलती है। वो मैल तां दूर होएगी जो निता प्रति गुरु दी हाज़रियां भरांगे। जे शरीर नूं रोज़ाना साबण नाल धोने हाँ, तो मन नूं भी गुरु दे चरनां दे नाल जोड़ना है, निता प्रति बाणी पढ़नी है, निता प्रति सिमरन करना है, ते किली दे नाल जुड़े रहना है। हाज़र सतगुरां ने जो प्रकरण लिया सी किली दे नाल जुड़न दा, जे किली दे नाल जुड़े रवांगे सलामत रवांगे। वो साडे नम्रता दे पुजारी धन सतगुरु सेवा राम जी, आओ उन्हां दी ही कंपोजिशन प्यार विचकार वो जिस तरह पढ़ते सन, यतन करिए आओ असी भी अखां विचकार, हिरदे दी अखां दे विचकार, मन दी अखां विचकार उन्होंने वसा लईए, उन्होंने दर्शन करिए ते नाल ही पढ़िए। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा। मैं जन तेरा, 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो, मोहे ना बेसारो, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटिल कुभांति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बेसारो, मोहे ना बेसारो, मोहे ना बेसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो जन
करो सुभाई। मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई। मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई। मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई। चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो। 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 चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। चरण न छाड़ो शरीर कल जाई। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो। मैं जन तेरा मोहे ना विसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना विसारो। मैं जन तेरा। कहो रविदास परो तेरी सांबा। 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 बेग मेलो जन करना बेलांबा। 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 राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे नाम बेसारो। मैं जन तेरा अपने सेवक को कभू नाम बिसारो। अपने सेवक को कभू नाम बिसारो। उर लागो स्वामी प्रभ मेरे। पूरब प्रीत गोविंद विचारो। पत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे। पतित पावन प्रभ बिरद तुम्हारो। हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही। हाँ मैं पटल
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਰੋ। ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की, जन नानक प्यास चरण कमलन की। पेख दरस स्वामी सुख सारो। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जिक जीवना मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम। कोट अपराध भरे भी तेरे चेरे राम। दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कले से भंजना शरण तेरी। रख ले वो मेरी सर्ब में निरंजना। सुनत पेखत संग सबके प्रभ नेरे हूँ ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले वो करके चेरे। राम गोसैया राम गोसैया जिक जीवना मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा मोए ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो। मैं जन तेरा। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन फिर भी साढ़े जैसे बंदियां नूं, क्योंकि जदों उन्होंने साढ़े जैसे जियां नूं नाम दे के गुरु चरनां नाल जोड़िया तो जिन्हां नूं ध्यान होवे, जिन्हां ने वो वचन ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣ उस टाइम दे, क्योंकि वो जिहड़े वचन सन ना वो बड़े अनमोल सन और सारिਆਂ वास्ते ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ नहीं सन। ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, हर किसी ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ नाम दिता। नाम ਇੱਕੋ ਸੀ, लेकिन समय समय ते संगत ਨੂੰ समझावनी अपने हिसाब नाल दिती।
ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਮਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਕਰਾਓ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਤਾਏ ਨੇ ਰੇ ਮਨ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਸੇ ਡਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ क्षण ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੇਤ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਵਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਤਨੀ ਨਮਰਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 47 ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ
ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੰਡੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਈਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਥਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। 2 ਤੋਂ 3 ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ 1996 ਅੰਦਰ। 1996 ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਤਕੀ 75 ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਟਿਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। 25 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੰਮਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, 24 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ? ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀਆਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਤਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅਪਣਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰਿਆਵਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ 'ਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 23 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇੱਕ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਡੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗਣੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਐਸੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ हैं ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਨੇ ਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ TV ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੀ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਉਤਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਬਲਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਾएं ਬਾएं ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਝ ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ, ਬਤਰਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਸੇਗੀ। ਭਾਂਡੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, तो कथा सुनी तो थोड़ा जहा मन च विचारां च फर्क आ गया, तो सुनना शुरू कर दिता उन्होंने मस्कीन जी नूं। तो फिर उन्हों दी एक जिक्र जिहड़ा भाई साहब ने किया, कहन लगे कि ये पहले भी जिक्र किया सी कि मैं पढ़द्या जिहड़े पहले मैं अर्थ करता सी, क्योंकि असी इत्थे ही बैठे हाँ। हो सकता है एक बार यह शब्द किया कोई साखी पढ़ी होवे, कोई उस शब्द के अर्थ किए होवन, जितने असी उस ज्ञान ही डुबे होवांगे उतने ही असी कर पावांगे। देखो ना, तो उस तो बाद ज्यों ज्यों तुसी भिगोगे त्यों त्यों कहते निखार आएगा। तो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि तुहाडे अंदर तुहानू पॉलिश करती है, तुहानू समझाती है। हुण जिहड़े पढ़े लिखे नौजवान ने 9वीं 10वीं भी इकनॉमिक्स पढ़ते हैं, या और जिहड़े हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, सारे सब्जैक्ट ने, अगों जाके वो 12वीं कुछ होर वैल्यू रखता है, 10वीं कुछ होर वैल्यू है, ग्रैजुएशन जो असी करने तो कुछ होर स्पैशलाइजेशन हो जाती है। तो उहदे की कहने कोई भी करने ऑनर्स, तो जदों अगला स्टैप चुकने तो कहते मास्टर हो गया। MA का मतलब मास्टर ही हो गया ना जी। MA की M.Com की, कुछ M लग गया तो मास्टर हो गया। हुण अगे इंटरस्ट वधिया तो PhD हो गई, तो वही बंदा फिर डॉक्टर बन गया, डॉक्टरेट मिल गई उन्होंने। तो उस दे उत्ते हुण की होया, सब्जैक्ट तो इतना जिहा सी, अज उहदे उत्ते खोज हो रही है।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, PhD ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਤੁਰਦਿੱਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਪਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੇ ਕਪਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਪੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਖਾਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੇਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਹੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਛਣ ਲੱਗਣਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਖੀ ਕੀਤੀ ਬਤਰਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿ ਬਾਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੋਟ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਨਘਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, 5 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਤੇ ਖੈਰ ਤਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 62 63 ਤੱਕ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਸ ਚੱਲੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਆਨਾ ਦੋ ਆਨੇ ਵੀ ਹੋਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਚੱਲੀ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਨਘਟ ਦੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਚਲਤ ਜੋ ਇਸ ਘਰਾਨੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਤੇ ਐਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, 38 ਦੇ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਤ ਪਈ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਲਮ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਢਾ ਆਦਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਢਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਲਮ ਤੇ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਲਮ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਬਲਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਸਨ, ਪੀਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਗਈ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਸਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਢੇਰ ਕਰਤਾ, ਕੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬਚਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਲਮ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਬੱਲਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਜਿਆ, ਮੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬੱਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਾਫੀ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਮਲ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚੌਬਦਾਰ ਦੀ, ਬੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨੋਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨੋਟ ਲਗਾ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਲਮ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਮ ਦੀ ਅਗਲੇ ਨੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਲਮ ਇਸਕੋ ਲੈ ਲਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਸਨ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋ ਬੱਲਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬੱਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਨੇਮਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਫ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਭਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵਣ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਅਤੇ ਕਥਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਬੈਠੇ ਹੋਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਵਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਚੁੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਚੁੱਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਲਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਅਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਣ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਆਪ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਮੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਸੂਦ ਕਿਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੀ ਬਣੇ। ਜੀਭਾ ਬੋਲਦੀ ਰਵੇ, ਮਨ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੂੜੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਮੂੜੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਦ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਈਏ, ਨਾਗੇ ਨਾ ਪਵਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਮ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਿੱਛੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੀ 2-2 ਵਾਰ ਵੀ ਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਭਾਈ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਲਾਲ ਡੰਗ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 4 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ, ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨੇ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਤਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਤੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਮੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਮਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ
राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। राम गोसैया राम गोसैया जी के जीवना होए ना विसारो मैं जन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। मैं जन तेरा, 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया, राम गोसैया जी के जीवना होए ना विसारो मैं जन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा, मोहे नाम बिसारो, मोहे नाम विसारो मोहे ना विसारो। मैं जन तेरा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆਪ ਟੀਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ 4 ਸਰੀਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ, ਇਹ 4 ਜਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਸਰੀਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਨਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। साहब महाराज जी ने अनमोल वचन सरवण कराए। एक ऐसी गुझी गल भी नाल कीती जिस दे बारे च असी अवेसले रहंदे सां, या एक कंन चों सुन के दूजे कंन चों कढ दिंदे सां। ते अज साहब महाराज जी ने संगत दे विच बड़ी ही किरपा कर दी, साढ़े चक्षु ज्ञान चक्षु खोल देते। सतगुरां ने बचन किया कि असी भजन करने हाँ, नाम जपने हाँ, फिर कोई मंग लेने हाँ, मंगा मंग लेना, एक मंग लिया, 2 मंगने, भजन फिर करने, फिर मंग लेना। भजन किया, मंग लेती, अगे की होया? नील की बचिया। भजन किया, डिमांड अगे रख दी, मंग लेती, अगे रिजल्ट नील। अगली दरगाह कर की होएगा? इतना भजन करने के बावजूद भी अगली दरगाह साड़ा मुँह काला होएगा। ये बाणी कर लिखा है।
ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਪੜੋ ਬਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜੋ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਦਾਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਅਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ, ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਬਤੇਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਆਖਣੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ। ਆਖਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਖੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਦਾਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ? ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਜਦਨ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਨਾ ਉਹ ਸੀ ਕਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਸੁਦਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਬਸ ਇਤਨਾ कहते कुशल ही होना है फिर सब कुछ। रुक्मणी कहती है कोई देव तो सही ना ऐसा। आकड़ सब मैं देता है ना, मैं दे देता है ना। वो कहते कि तू की देता, तो मैं कहता ना कुशल ही होना है सब कुछ। जो ये कह रहे कुशल है तो कुशल ही होना है। तो साध संगत जी ये सतगुरां दे बचन निकल जावन ना किस वेले साडे लई, असी तो ये कहना कि सब कुशल है, तो सतगुरु ने सब कुशल ही होना है। फिर कुशल ही होना है, सब कुछ मंगण की लोड़ नहीं। भजन साडा अपनी जगह पूरा रहेगा, उसे कुछ नहीं फर्क पैना। तो सतगुरु के हमेशा ये कहना है कि कुशल ही है। सतगुरु जानन काम जानन। गुरु कृपा करे जिथे होनी बचन आया है, हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, यह तेरा सूद। जिथे सूद का अर्थ ब्याज नाल असी करने, उत्थे एक अर्थ सूद का लक्ष्य है, निशाना, टारगेट। हे बंदिया तू नाम का सौदा कर, क्यों? यह तेरा सूद है, ये तेरा लक्ष्य है जीवन का, यही तेरा निशाना है, यही तेरा टारगेट है। और मन नु कह कि हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहा तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहा तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहा तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहा तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर, हर नाम दा सौदा, हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। एहो तेरा सूद है बंदिया, एहो तेरा सूद है। नाम दा सौदा, हर नाम दा सौदा, हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया, एहो तेरा सूद है। हर
ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹਟ ਹੈ ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹਟ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਔਗਣ ਲੈ ਗੁਣ ਵਿਕੜੇ ਵਚਨੇ ਦਾ ਸੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ ਜਿਤ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਨ ਜਿਆ ਕਾਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਨ ਜਿਆ ਕਾਸੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ संतो बन जया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰ ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ कहत कबीर जीत के हार बहु विद कहो पुकार पुकार हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया गुर सेवा ते भगत कमाई तब एह मानस देही पाई इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया एहो तेरा सूद है हर नाम दा सौदा कर ले बंदिया एहो तेरा सूद है एहो तेरा सूद है बंदिया एहो तेरा सूद है एहो तेरा सूद है बंदिया एहो तेरा सूद है एहो तेरा सूद है बंदिया एहो तेरा सूद है एहो तेरा सूद है बंदिया एहो तेरा सूद है हर नाम दा सौदा हर नाम दा सौदा
ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਜਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਸਚ ਤਨ ਵਣ ਜੋ ਸਚ ਤਨ ਸੰਚੋ ਕਬੋ ਨ ਆਵੇ ਉਹਾਰੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਛ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ਅਗਨਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਉਜ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰ ਜਸੈ ਅਘਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੈ ਨਾਮ ਲੇਤ ਕਿਛ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਲੇਤ ਸਭ ਦੁਖੈ ਨਾਸ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਇਹੋ ਤੇਰਾ ਸੂਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਵੈਭੰਗ ਇਹ ਗੁਣ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਾਫੀ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਨ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈੱਟ ਤੇ YouTube ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਭਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ 22 ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭਸੇ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ।